तांत्रिक बौद्ध धर्म महायान बौद्ध धर्म पारमितानय और मंत्रनय नाम दुई भाग में विभक्त होइथिबा विषय अद्वैत वज्र संग्रह जनापड़े। परवर्ती काल में मंत्रनय मंत्रजान परिणत है। मंत्रजानर आचरण पद्धति तंत्र मार्ग में केतेक आचरण प्रवेश कला। एथिरे सिद्धि और अमरत्व लाभ पाई यौगिक साधना और संभोग सहित मुद्रा मंडल अभिषेक और समाधि आदिर प्रचलन देखादेला। मारण मोहन स्तंभन विद्वेषण उच्चाटन एवं वशीकरण यही 6 गोटी अभिचार सहित मद्य मांस मत्स्य मुद्रा एवं मैथुन पंचम मकार मिश्रण घटिला। यह फल मंत्रजान क्रमे परिणति है तंत्रजान ओ बौद्ध धर्मर नीति एवं आदर्श संपूर्ण रूप से तिरोहित है। तांत्रिक बौद्ध धर्म कहले तंत्रजान को ही बुझाए। तंत्रजान क्रमे 3 भाग में विभक्त है। वज्रजान कालचक्रजान और सहजजान। केतेक समालोचकों मतरे वज्रजान हेउछि तंत्र मिश्रित पंथा, कालचक्रजान वज्रजानर एक निर्दिष्ट मार्ग एवं सहजजान वज्रजानर एक कालक्रमिक परिणति अंश। मात्र एही 3टी मार्ग मध्य बहु क्षेत्र में यथेष्ट पार्थक्य लक्षित होता है। वज्रजान महायान मतवादर स्वार्थ अपेक्षा परार्थ को उच्च स्थान दि जाइथिला। एही मतवादर 2टी प्रधान कथा थिला शून्यता और करुणा। निर्वाण प्राप्ति लगी शून्यता और करुणार अभिन्न मिलन आवश्यक। ए विषय केतेक चर्चारे मध्य सूचित। नागार्जुनंकर परे वसुबंधु महायान मार्गर प्रधान प्रचारक भाव में ख्यात। से प्रथम शून्यर रूपरेख विषय सूचना प्रदान करथिले। महायान मार्गर एही रहस्यवाद बौद्ध धर्म में आत्मा भाव प्रवेश कराइथिला एवं यह फल आत्मा परमात्मार मिलन रे परम सुख कल्पित होइथिला। समय क्रमे महायान मार्ग माध्यमिक और योगाचार नामक 2 गोटी भिन्न शाखारे विभक्त है। योगाचार मतरे वस्तु मात्रे ही असत व शून्य, विज्ञान ही परमार्थर सद्वस्तु। माध्यमिक मतवादर शून्यवाद और नैरात्म्यर योगाचार मत विज्ञान रे जोग करिथिला। एही मत अनुसार बोधिचित्त विज्ञान संततिर श्रृंखला मात्र। विज्ञान प्रति मुहूर्त परिवर्तित रूप करुअछि। विज्ञानर धारा निर्वाण प्राप्ति पर्यंत अविच्छिन्न भाव में प्रवाहित हेउछि। ज्ञान व्यतीत जगत रे अन्य किछि नाही। ज्ञान पछरे वस्तुतत्व किछि नाही। तेणु सबु शून्य। शून्यता को मध्य एक प्रकार ज्ञान भाव में ग्रहण करा जाइछि। माध्यमिक मार्गर शून्यता सहित योगाचार मार्गर ज्ञानर मिश्रण घटिथिला। एही दृष्टि योगाचारक मतरे शून्य करुणा और विज्ञानर मिलन रे निर्वाणर प्राप्ति होइथाय। योगाचार मतवादर प्रवर्तक थिले असंग। एही योगाचार मतरु ब्रह्मजानर उद्भव होइथिला। ब्रह्मजान योगाचारर शून्य करुणा और विज्ञान सहित महासुखर संयोग करिथिला। एही मत अनुसार निर्वाण प्राप्ति समय शून्य और करुणार मिलन रे ज्ञान मात्रक विश्वचित्तर उपलब्ध हेले महासुख जात होइथाय। सेतेबेले ग्राह्य ग्राहक और ज्ञाता ज्ञेय भाव रहे नाही। वज्रजान रे पंचम स्कंद स्थान रे देवता रूप में पंचध्यानी बुद्ध और तांको कूलर आराधना क्रमे सृष्टि है। वज्रजान मतवाद अनुसार बौद्ध धर्म रे प्रथम थर पर शक्ति उपासना और मातृ डाकिनी प्रभृति भिन्न देवींकर पूजा आराधना स्थान पाइथिला। श्री गुह्य समाज तत्व अद्वय वज्र संग्रहादि ग्रंथरे पंचध्यानी बुद्ध एवं तांकर कूल संपर्क में सूचना दि जाइछि। मोह वैरोचन और तांकर शक्ति वज्र धातीश्वरी द्वेष अक्षोभ और तांकर शक्ति लोचना चिंतामणि रत्न संभव और तांकर शक्ति मामके राग अमिताभ और तांकर शक्ति पांदोरा समय अमोघ सिद्धि और तांकर शक्ति आर्यतारा। एही 5 कूलर पंचधानी बुद्ध सेमानंकर शक्ति स्कंद मुद्रा वाहन वर्ण एवं बोधिसत्व और प्रत्येक बुद्धंकर बीजमंत्र प्रभृति वज्रसत्वों ठारे उद्भूत। वज्रसत्व हेउछंती आदिबुद्ध। से केवल शून्यतार प्रतीक नुहंती, से हेउछंती शून्यता और करुणार अद्वैत प्रकाश। अद्वय वज्र संग्रह पुणी कहे वज्रर अर्थ शून्यता एवं सत्वर अर्थ ज्ञानमात्रता। तेणु ए 2टीर मिश्रित रूप ही वज्रसत्व। तेणु विज्ञानवादी मानकर अद्भुत परिकल्पर एक प्रतीक हेउछंती वज्रसत्व, ଯେଉଁଠାରେ कि शून्यता एवं विज्ञप्ति मात्रता अभिन्न भाव में मिलित। एथिरु मने हुए महायानी मानकर विज्ञानवाद एवं सांख्य दर्शन प्रभावित
ଧ୍ୟାନୀବୁଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱର ମିଶ୍ରଣରେ ବଜ୍ରଯାନର ମତବାଦର ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ବଜ୍ରଯାନ ମତବାଦ ମହାଯାନ ମତବାଦର ତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବିଷୟ ସାଧନାମାଳାରେ ଥିବା ବଜ୍ରତାରା ସାଧନାରୁ ପ୍ରତିପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସାଧନାରେ ସାଧକ ଦେବୀଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯେ ତାଠାରେ ଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପକୁ ସେ ଦୂର କରିବ। ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧ, ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ, ଆର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀରାଜନର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପାଳନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା'ର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଅନୁତ୍ତର ସମ୍ବୋଧି ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ସେ ବୁଦ୍ଧ, ଧର୍ମ ଓ ସଂଘର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବ। କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସଂସାରର ସମସ୍ତଙ୍କର କୁଶଳ, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ନିର୍ବାଣ ନିମିତ୍ତ ସାଧକ ଯେଉଁ ଯୌଗିକ ମାର୍ଗର ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନ ପାଇବ, ସେହି ମାର୍ଗର ନାମ ବଜ୍ରଯାନ। ମାତ୍ର ଏହି ମହାଯାନୀ ମାର୍ଗ ସହିତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଚରଣ ଏତେ ପରିମାଣରେ ମିଶିଗଲା ଯେ ପରିଶେଷରେ ଏହା ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଧାନ ହୋଇପଡ଼ିଲା। କେତେକ ଆଲୋଚକ ବଜ୍ରଯାନକୁ ଅନ୍ୟ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଶ୍ରାବକ ଯାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଦ୍ଧଯାନ ଏବଂ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ବଜ୍ରଯାନ ବା ମନ୍ତ୍ରଯାନ। ଏହା ପୁଣି ଅନ୍ୟ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କ୍ରିୟାତନ୍ତ୍ରଯାନ, ଚର୍ଚ୍ଚା ବା ଉପାୟତନ୍ତ୍ରଯାନ, ଯୋଗତନ୍ତ୍ରଯାନ। ଯୋଗତନ୍ତ୍ରଯାନ ପୁଣି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ମହାଯୋଗତନ୍ତ୍ରଯାନ, ଅନୁତ୍ତର ଯୋଗତନ୍ତ୍ରଯାନ ଓ ଯୋଗତନ୍ତ୍ରଯାନ। ମାତ୍ର ବଜ୍ରଯାନରେ 4 ଗୋଟି ତନ୍ତ୍ରମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ: କ୍ରିୟାତନ୍ତ୍ର, ଚର୍ଯ୍ୟାତନ୍ତ୍ର, ଯୋଗତନ୍ତ୍ର, ଅନୁତ୍ତର ତନ୍ତ୍ର। କ୍ରିୟାତନ୍ତ୍ର ଓ ଚର୍ଯ୍ୟାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାର ସାଧକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଯୋଗତନ୍ତ୍ର ଅନୁତ୍ତର ଓ ତନ୍ତ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଗୁହ୍ୟ ସମାଜତନ୍ତ୍ରରେ ବଜ୍ରଯାନ ବିଷୟରେ ପରିଚୟ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଓ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଅନଙ୍ଗ ବଜ୍ର ବଜ୍ରଯାନର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ବଜ୍ରଯାନର ନିର୍ବାଣରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟତ୍ୱ ଅର୍ପିତ ହୋଇଅଛି। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପରି ନିର୍ବାଣ ମଧ୍ୟ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଜ୍ଞାନସ୍ୱରୂପ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ। ବଜ୍ରଯାନଙ୍କ ମତରେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞେୟ ବିଚାର କରି ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଓ ଧର୍ମର ଶୂନ୍ୟତା ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରଜ୍ଞା। ଜଗତର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ବୋଲି କରୁଣାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ରାଗ। ତେଣୁ କରୁଣା ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ଯଥାକ୍ରମେ ଉପାୟ ଓ ଉପେୟ। ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ କରୁଣାର ଅଭିନ୍ନ ମିଳନରେ ମହାସୁଖମୟ ନିର୍ବାଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ କରୁଣାର ମିଳନ ସମୟରେ ଭାବୁକ, ଭାବନା, କର୍ତ୍ତା ବା ଭୋକ୍ତା କାହାରି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହେ ନାହିଁ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି ସମୟରେ ଜ୍ଞାତା, ଜ୍ଞେୟ, ଜ୍ଞାନ, ଗ୍ରାହ୍ୟ, ଗ୍ରାହକ ଭାବରେ କିଛି ରହେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନିରାଳମ୍ବ ବା ଅଦ୍ୱୟ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅଦ୍ୱୟ ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୟ ନାମ ବଜ୍ର, ବଜ୍ରସତ୍ତ୍ୱ, ବୋଧି, ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ଓ ସମତା। ବଜ୍ରଯାନଙ୍କ ମତରେ ମନର ଅବସ୍ଥାନରେ ହିଁ ନିର୍ବାଣ। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଚିତ୍ତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା ରହେ ନାହିଁ। ଚିତ୍ତ ଅନୁରାଗ ପ୍ରଭୃତି କଳଙ୍କ ରହିତ ହୋଇ ନିର୍ମଳ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆକାଶ ପରି ବ୍ୟାପକ, ଲକ୍ଷଣ ରହିତ ଅଲୌକିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୁ ବଜ୍ରଯାନ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ମହାମୁଦ୍ରା, ସମତା, ଭଦ୍ରା, ଧର୍ମକାୟ ଓ ଆଦର୍ଶ ଜ୍ଞାନ। ବଜ୍ରଯାନରେ ଶୂନ୍ୟ ବା ନିର୍ବାଣକୁ ବଜ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାରେ ଲିଙ୍ଗ ବା ପୁଃ ଜନେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛି ବଜ୍ର ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛି ପଦ୍ମ। ଶୁକ୍ରକୁ ବଜ୍ରୋଦକ ବା ବୈରୋଚକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟର କେତେକ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାରେ ରତି କ୍ରୀଡ଼ାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଯୋନିକୁ କମଳ, ଲିଙ୍ଗକୁ ବଜ୍ର ବୋଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସାଧକମାନେ ସିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ରତି ସୁଖ ସଦୃଶ ମହାସୁଖ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। କାଳଚକ୍ରଯାନ ମତବାଦ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ତଥ୍ୟନିଷ୍ଠ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆଲୋଚକମାନେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ୱାଡେଲ୍ ଯେଉଁ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆଲୋଚକମାନେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ୱାଡେଲ୍ଙ୍କ ମତ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତବାଦ ବୌଦ୍ଧ ମତବାଦ ସହିତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମତବାଦର ମିଳନରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ମାତ୍ର ଏଥିରେ ସେପରି କୌଣସି ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ନିହିତ ନାହିଁ। ଆଦିବୁଦ୍ଧ ମତବାଦ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରଯାନର ରହସ୍ୟବାଦୀ ସ୍ଥୂଳ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପନ୍ଥାର ଏହା ଏକ ମିଶ୍ରିତ ରୂପ। କେବଳ ଧ୍ୟାନୀବୁଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, ଆଦିବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହିତ କାଳୀଙ୍କର ମିଳନରେ ସୃଷ୍ଟି ଓ ପ୍ରକୃତିର ଗୋପନୀୟ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ବିଷୟ ଏହି ମତବାଦର ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଯୋଗ ବଳରେ ଧ୍ୟାନୀବୁଦ୍ଧ ସୃଜନଶୀଳ ଶକ୍ତି ବିତରଣ କରିବା ଫଳରେ ସମ୍ଭର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୟଙ୍କରୀ ଡାକିନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରି ଭୟଙ୍କର ମିଳନ ସାଥୀ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଧ୍ୟାନୀ ବୁଦ୍ଧ ଓ ଆଦିବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ। ଏହି ପ୍ରତିରୂପୀ ବୁଦ୍ଧମାନେ କାଳଚକ୍ର, ହେରୁକ, ଅଚଳ, ବଜ୍ର, ଭୈରବ ଆଦି ନାମରେ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଭୟଙ୍କରିତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ନାରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, ବଳି ଆଦି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ।
ୱାଡେଲଙ୍କର ଏହି ମତ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆଲୋଚକମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଓ ୱାଡେଲଙ୍କ ମତ ତିବ୍ବତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମତବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ, ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବସୁ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, କାଳଚକ୍ର ଶବ୍ଦଟିକୁ ନେଇ ଏକ ସର୍ବସମ୍ମତ ଅର୍ଥରେ କେହି ଉପନୀତ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତ ହେଉଛି କାଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସମୟ, ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଧ୍ୱଂସ। କାଳଚକ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧ୍ୱଂସର ଚକ୍ର। କାଳଚକ୍ର ଯାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧ୍ୱଂସ ଚକ୍ରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମିତ୍ତ ପନ୍ଥା। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତଙ୍କର ତନ୍ତ୍ରାଳୁକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ତନ୍ତ୍ରାଳୁକରେ ଅଛି, କାଳଚକ୍ର ହେଉଛି ସମୟର ଘୂର୍ଣ୍ଣି। ସମୟ ହେଉଛି ଦିନ, ରାତି, ପକ୍ଷ, ମାସ ଓ ବର୍ଷ ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥା। ସମୟର ଘୂର୍ଣ୍ଣିରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଯୌଗିକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି କାଳଚକ୍ର ଯାନ। ସମୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ, ଅପାନ, ଉଦାନ, ବ୍ୟାନ ବାୟୁକୁ ଯୌଗିକ ପନ୍ଥାରେ ଆୟତ୍ତ କଲେ ସମୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ। ଏହି ଯୌଗିକ ପନ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଡକ୍ଟର ଶଶିଭୂଷଣ ଦାସଗୁପ୍ତଙ୍କ ମତରେ କାଳଚକ୍ର ଯାନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗ ନୁହେଁ, ଏହା ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏକ ନାମ ମାତ୍ର। ଏହିପରି ମତଦ୍ୱୈଧ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଏତିକି ମାତ୍ର କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଅନୁଭବ କରି ଶରୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାୟୁକୁ ଯୋଗ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଆୟତ୍ତ କରି ସମୟ ବା କାଳର କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସୃତ ହେଉଥିଲା ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କାଳଚକ୍ର ଯାନ। ଏ ମତ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବିବାଦ ମତ ନ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ଏ ପ୍ରକାର ମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବ୍ୟତିରେକ ଉପାୟନ୍ତର ହିଁ ନାହିଁ। ସହଜଯାନ। କେତେକ ଆଲୋଚକଙ୍କ ମତରେ ବଜ୍ରଯାନରୁ ସହଜଯାନର ଉତ୍ପତ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବଜ୍ରଯାନ ଓ କାଳଚକ୍ର ଯାନର କ୍ରମ ପରିମାଣ ହେଉଛି ସହଜଯାନ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶେଷ ପରିଣତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟର ଅଧିକାଂଶ ଗୀତିକା ସହଜଯାନୀର ମତ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସହଜ ଶବ୍ଦର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଣିଷର ଜନ୍ମ ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ଆଦିମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ତାହା ସହିତ ରହିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରି ତାହାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ସତ୍ୟର ଅନୁଭବ କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ସହଜ ମାର୍ଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସହଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରଚନାରେ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ଅସ୍ତିବାଚକ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ବହୁ ସ୍ଥଳରେ ଏ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପନିଷଦର ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ମିଳନରେ ପରି ମନେ ହୁଏ। ଶଶିଭୂଷଣ ଦାସଗୁପ୍ତଙ୍କ ମତରେ ଉପନିଷଦ ଓ ବେଦାନ୍ତର ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସହଜ। ଏହା ବୌଦ୍ଧ ମତବାଦର ନିର୍ବାଣ ଧାତୁ, ଅଶ୍ୱଘୋଷଙ୍କର ତଥତା, ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କର ନଞ୍ଚାର୍ଥକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଳ୍ପ, ବିଜ୍ଞାନବାଦୀମାନଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ପରିକଳ୍ପ। ଏହା ପୁଣି ବଜ୍ରଯାନପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର ବଜ୍ର ଧାତୁ। ଏହା ଶୂନ୍ୟତା ଓ କରୁଣାର ମିଳନସ୍ଥଳ ବା ଶୂନ୍ୟ ମିଳନରେ ବୋଧିଚିତ୍ତ। ଏହା ହିଁ ମହାସୁଖ। ସହଜପନ୍ଥୀଙ୍କର ସହଜ ମତବାଦରେ ଏହିସବୁ ମତବାଦ ଗର୍ବିତ। ମାତ୍ର ଏହାର ଆଚରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଯୌନାଚାର ଆଦି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା। ସହଜଯାନର ସହଜ ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ବହୁ ସ୍ଥଳରେ ବହୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଅଦ୍ୱୟ ସିଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଧର୍ମାଚରଣ ପାଇଁ ଉପବାସ କରି ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ସ୍ନାନାଦି ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଶୌଚ କରିବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଧି ପାଳନ କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର କଠୋର ଧର୍ମୀ ଚରଣ ଓ ଯୋଗ ସାଧନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସହଜଯାନ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ। ମାନବିକ ଚରିତ୍ରର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରି ଶୂନ୍ୟତାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଆହ୍ୱାନ କରିଛି। ମହାଯାନ ଓ ବଜ୍ରଯାନୀ ପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର ଦେବାଦେବୀ ପୂଜାକୁ ସହଜଯାନ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ତେଣୁ ଶରୀରରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ତତ୍ତ୍ୱାନ୍ୱେଷଣ, ଦେବପୂଜା, ପୀଠ ଦର୍ଶନ ଆଦିର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ଅର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର ଯୌନାଦି ପ୍ରବୃତ୍ତି ସମୂହର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯୌଗିକ ରୀତିରେ ଏସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିରୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନିରୋଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅପ୍ରାକୃତିକ ରୀତିରେ ଧର୍ମର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ କୌଣସି ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କଲେ ତାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିରୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଶୂନ୍ୟତା ଉପଲବ୍ଧିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସହଜ ପନ୍ଥାର ଯୌଗିକ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଏକ ଯୌନ ମିଳନର ମହାଭାବ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧକ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ନାରୀ ସହିତ ମିଳିତ ହୁଏ। ଏହି ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ନାରୀକୁ ଚାଣ୍ଡାଳୀ, ଡୋମ୍ବୀ, ଶବରୀ, ଯୋଗିନୀ, ନୈରାତ୍ମା, ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରଭୃତି ନାମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୌନ ଯୋଗର ପରିଣାମରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦ, ପରମାନନ୍ଦ, ବିରମାନନ୍ଦ ଏବଂ ସହଜାନନ୍ଦ।
ସହଜାନନ୍ଦର ଅବସ୍ଥାକୁ ମହାସୁଖ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଜ୍ଞାତା, ଜ୍ଞେୟ, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆଦି ରହେ ନାହିଁ। ଏହି ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଶୀତଳ ଓ ମଧୁର ଏକ ମୁକ୍ତାକାଶ। ଏହି ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ନିମିତ୍ତ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସହଜଜାନୀ ସାଧକମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣରେ ଭକ୍ତି ରଖି ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ସହଜାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ। ସହଜପନ୍ଥୀ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁବାଦ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆରୋପ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବହୁ ସ୍ଥଳରେ ଉଚ୍ଚତମ ଆସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଇଛନ୍ତି। ବଜ୍ରଯାନରୁ ସହଜଯାନର ଉଦ୍ଭବ ହେବା କଥା ଆଲୋଚକମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସହଜଯାନର ଆଦିଗୁରୁ ବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିକା ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକରାଙ୍କୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ସହଜର ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱଭାବ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ବା ଚିତ୍ତର ସ୍ୱାଭାବିକ ମୌଳିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସହଜ କୁହାଯାଏ। ଶୂନ୍ୟ ଓ ସହଜ ଏକ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକତ୍ର ଜୀବ ପରମର ମିଳନ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ନିଶ୍ୱାସ ପବନ ହେଉଛି ଜୀବ। ଜୀବ ପରମ ସହିତ ମିଶିଗଲେ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ୱରୂପ ଲାଭ କରେ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସହଜ। ଏହି ସହଜ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଯୋଗୀମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଆତ୍ମାର ଉପଲବ୍ଧି ସମୟରେ ଆତ୍ମାରାମ ହୋଇ ପରମ ସୁଖ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି। ସହଜଯାନ ମତ ଅନୁସାରେ ସହଜ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧ ଲୋପ ପାଏ ଏବଂ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୋଧ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥାଏ। ଏ ଅବସ୍ଥା ଅନିର୍ବଚନୀୟ। ମହାଯାନ ମତ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଚିତ୍ତ ବା ଆତ୍ମା ନିର୍ବାଣ କାମନା କରି ସାଧନାରତ ହେଲେ ସେ ପାର୍ଥିବ ନିମ୍ନସ୍ତରରୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥାଏ। ସେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ କାମାଲୋକ ଅତିକ୍ରମ କରି ରୂପଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ତାପରେ ଅରୂପ ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏହି ଅରୂପ ଲୋକରେ ଅଗ୍ରଗତି କରି ସେ ମହାଶୂନ୍ୟ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମାତ୍ର ବଜ୍ରଯାନର ମତ ଅନୁସାରେ ଅରୂପ ଲୋକ ପରେ ନୈରାତ୍ମ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କର କଳ୍ପନା ଅଛି। ନୈରାତ୍ମ୍ୟ ଦେବୀ ମହାଶୂନ୍ୟର ରୂପକ ମାତ୍ର। ବୋଧିଲାଭ ଲାଗି ଚିତ୍ତ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ନିମ୍ନସ୍ତରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି କରି ଅରୂପ ଲୋକକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ନୈରାତ୍ମ୍ୟ ଦେବୀ ତାକୁ ଆଳିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସାଧକ ରତିସୁଖ ପରି ମହାସୁଖ ଉପଲବ୍ଧି କରେ ଏବଂ ନୈରାତ୍ମ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କର ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ନିଜର ସତ୍ତାକୁ ଲୋପ କରିଦିଏ। ଏହି ନୈରାତ୍ମ୍ୟ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନମୁଦ୍ରା, ଅବଧୂତିକା, ଡୋମ୍ବି ପ୍ରଭୃତି ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଅଛି। ନିର୍ବାଣ କାଳରେ ଏହି ସୁଖର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ସହଜଯାନମାନଙ୍କ ମତରେ ସହଜ ସୁଖ କହିଥାନ୍ତି। ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ଶିବଙ୍କର ଆରାଧନା, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସଲୀଳା ସୁରତି ସୁଖ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏହା ସାଧକମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାନୁଭୂତିର ଫଳ। ସାଧକମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ସେମାନେ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀର ସମାଗମ ତୁଲ୍ୟ ପରମ ସୁଖ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି। ଉପନିଷଦ ଓ ତନ୍ତ୍ରରେ ଶିବ ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ଏବଂ ଶକ୍ତି ରଜ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ବିନ୍ଦୁ ଓ ରଜର ସଂଯୋଗରୁ ସୃଷ୍ଟିର କଳ୍ପନା। ସହଜଯାନ ଓ ବଜ୍ରଯାନରେ ବିନ୍ଦୁ ଓ ବଜ୍ରର ସଂଯୋଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ସାଂଖ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷର ମିଳନରେ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା ପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ ମତରେ ଶିବ ଓ ଶକ୍ତି ବା ବିନ୍ଦୁ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରଜ ବୀର୍ଯ୍ୟର ମିଳନରୁ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପତ୍ତି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଓଁକାର ଉପରି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥୂଳବିନ୍ଦୁ ଓ ତାର ତଳେ ଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରାକୁ ଯୋନି ବା ରଜ ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ସାଂସାରିକ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନୁରୂପ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ଶିବ ଶକ୍ତି ବା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୁଫି ମତ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରେମ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସୁଫିମାନଙ୍କ ମତରେ ଈଶ୍ୱର ଏକ, ତାଙ୍କ ନାମ ହକ୍। ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ବନ୍ଧ ରୂପରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସୂତ୍ରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ ଏକ ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ସୁଫି ମତରେ ଉକ୍ତ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ନାରୀ। ଭକ୍ତ ପୁରୁଷ ହୋଇ ନାରୀ ରୂପିଣୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଓ ପ୍ରସନ୍ନତା ଲାଗି ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱକୁ ସମର୍ପଣ କରେ ଏବଂ ମିଳନରେ ଭକ୍ତ ଚରିତାର୍ଥ ହୁଏ। ଶୂନ୍ୟବାଦର ସହଜାନନ୍ଦ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ସହଜାନନ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଧିକତର ଉଚ୍ଚ ସୋପାନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚୟର କବିଗଣ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚୟର ଗୀତିକାଗୁଡ଼ିକ 84 ଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକଳିତ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାରେ 23 ଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଚନା ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ପଦ ସଂଖ୍ୟା ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ। ଆର୍ଯ୍ୟଦେବ 1, କଙ୍କଣପାଦ 1, କମ୍ବଳାମ୍ବର 1, କାହ୍ନୁପାଦ 13, ଗୁଣ୍ଡୁରିପାଦ 1, କୁକୁରିପାଦ 3, ଚାଟିଳପାଦ
एक, जयनंदी एक, डोम्बीपाद एक, टेंटणपाद एक, तंत्रीपाद एक, ताड़कापाद एक, दारिकपाद एक, धामपाद व गुंजरीपाद एक, विरूपापाद एक, वीणापाद एक, भद्रपाद एक, घुसुकुपाद 8, महीधरपाद एक, लुईपाद 2, शबरपाद 2, शांतिपाद 2, सरहपाद 4। ଏହି ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତିବ୍ବତରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ବହୁ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଛି। ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ନାମର ଶେଷରେ ପାଦ ଶବ୍ଦ ସଂଯୁକ୍ତ। ଏହା ମାନ୍ୟାର୍ଥକ ଓ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ପାଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। 84 ଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ନାମରେ ତାଲିକା ମିଳେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ 84 ଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟର ଉଲ୍ଲେଖ ଅନେକତ୍ର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି 84 ଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଭଦ୍ରା, ମେଖଳପ୍ପା, କନଖଳପ୍ପା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା 4 ଜଣ ଯୋଗିନୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରେ ଦୋହାବଳୀ ରଚନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଂସ୍କୃତରେ ବହୁ ଯୋଗ ତନ୍ତ୍ର ବିଷୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଓଡ଼ିଆନ ଭାଷୀ ଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷତଃ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ, ପଞ୍ଚଜଗା ସାହିତ୍ୟରେ କାହ୍ନୁପା, ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ଲୁଇପା, ଶବରୀପା, ହାଡ଼ିପା ଓ ବିରୂପା ପ୍ରଭୃତି ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ନାମୋଲ୍ଲେଖ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କର ପରିଚୟ ଏଠାରେ ଦିଆଗଲା। 4 ଜଣ ଯୋଗିନୀ ଅଛନ୍ତି: ମଣିଭଦ୍ରା, ମେଖଳପ୍ପା, କନଖଲପ୍ପା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା, ସରହପ୍ପା। ବୌଦ୍ଧତନ୍ତ୍ର ଯାନରେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ସରହପ୍ପା ବିଖ୍ୟାତ। ମିଷ୍ଟିକ୍ ଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲାମା ତାରାନାଥ ଓ ପାକ୍ ସାମ୍ ଜନ୍ ଜାଙ୍ଗ୍ ସରହପ୍ପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ଅଛି। ତାରନାଥ ସରହପ୍ପାଙ୍କୁ ଆଦିସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକାଧିକ ବାର ନାମ ଥିବା କଥା ଜଣାଯାଇଛି। ସେ ସରହ, ସରୋହ, ପଦ୍ମବଜ୍ର, ବଜ୍ରପଦ୍ମ, ରାହୁଳଭଦ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ। ତାରନାଥଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ମହାଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାହୁଳଭଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ଜାତିରେ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ସେ ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତ୍ରିପିଟକରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ସ୍ଥବିରକାଲ। ରାହୁଳଭଦ୍ର ନାଳନ୍ଦାରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନିଜ ସାଧନା ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଗିନୀ ପାଇଲେ। ସେ ଯୋଗିନୀ ଥିଲା ଜଣେ ସରକାରର କନ୍ୟା। ରାହୁଳ ସେହି ଯୋଗିନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଲୋପ କରି ଶୂନ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଯୋଗିନୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ରାହୁଲ ନିଜେ ସର ନିର୍ମାଣ କରି ସରକାରଙ୍କର କନ୍ୟା ସହିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସିଦ୍ଧିଲାଭ ପରେ ସରହ ନାମରେ ଅଭିହିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସବୁବେଳେ ସର ରହୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ସରହପ୍ପା। ଦିନେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଦଳେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଉପହାସ କଲେ। ସେ ନିଜର ସାଧନାର ତତ୍ତ୍ୱ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇ 5 ଥର ଦୋହାବଜ୍ର ଗାନ ଗାଇଲେ। ତାହା ଶୁଣି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ପାକ୍ ସାମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଜାଙ୍ଗ ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ସରହ ବା ରାହୁଳଭଦ୍ରର ପିତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ମାତା ଡାକିନୀ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରପାଳ ରାଜାଙ୍କର ସମସାମୟିକ। ସେ ରତ୍ନପାଳ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇ ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ। କିଛି କାଳ ପରେ ସେ ନାଳନ୍ଦାରେ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଚୋବେଶକଳ୍ପଙ୍କଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସିଦ୍ଧି ସରକାର ରୂପରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସରକାରଙ୍କର କନ୍ୟା ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ମହାମୁଦ୍ରା ସାଧନ କରି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ସିଦ୍ଧ ସରହ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଦୋହାଗାନ ଗାଇ 5000 ଲୋକ ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇ ପାରିଥିଲେ। ରାହୁଲ ସାଂକୃତାୟନଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ସରହ ଥିଲେ ରାଜା ଧର୍ମପାଳଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଏବଂ 780 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ରାଜା ଧର୍ମପାଳଙ୍କ ସମୟ 717ରୁ 815 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ସରହ ନାମରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳେ। ଆଲୋଚକମାନଙ୍କ ମତରେ ବଡ଼ ସରହ ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସାନ ସରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶବରୀପାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ସାନ ସରହଙ୍କୁ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିର କବି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ତେଙ୍ଗୁର ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ସରହଙ୍କ ନାମରେ 25 ଖଣ୍ଡ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନାରେ ପିତୃତ୍ୱ ଆରୋପିତ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 6 ଖଣ୍ଡ ଦୋହା, କୋଶ, ଗୀତି ଓ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି ବିଷୟକ। ସରହଙ୍କର 4 ଗୋଟି ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟରେ ମିଳିଥାଏ। ତାଙ୍କର ରଚିତ ଗୋଟିଏ ଗୀତିକା ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧାରଯୋଗ୍ୟ। ନୌକା ଚର୍ଯ୍ୟା, ରାଗ ଭୈରବୀ। କାଅଣା ଅର୍ଥ
ଶରୀରଟି ନାବ ଖାଣ୍ଟି ମନ ତହିଁରେ ଆହୁଳା ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ବଚନ ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଟିକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ଧର ଚିତ୍ତକୁ ସ୍ଥିର କରି ଏହି ନାବକୁ ବାହିନିଅ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଏହି ସଂସାର ସାଗରକୁ ପାରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାଝି ନାବର ଗୁଣ ବୃକ୍ଷରେ ଦଉଡ଼ି ଲଗାଇ ଟାଣି ଟାଣି ନେବା ପରି ତୁମେ ସହଜ ସହିତ ମିଳିତ ହୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ ସହଜ ମାର୍ଗକୁ ଧର ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ବାଟରେ ଭୟ ଅଛି କାରଣ ବଲୁଆ ଖଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। ସଂସାର ସାଗରରେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ବିଷୟ ବାସନା ବିଭୋଲ କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ସରହ କହନ୍ତି କୂଳ ଧରି ଖରସ୍ରୋତରେ ନାଁକୁ ଉଜେଇ ଦିଅ ଏବଂ ସିଧା ଯାଇ ଶୂନ୍ୟ କାୟାରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଶବରୀପ୍ପା ତେଙ୍ଗୁର ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଲିକାରେ ଶବରପ୍ପା ଶବରୀଶ୍ୱର ଶବରେଶ୍ୱର ମହାଶବର ଆଦି ନାମରେ ଶବରୀପ୍ପା ଉଲ୍ଲିଖିତ। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସିଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ଲାମା ତାରାନାଥଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ନବସରହ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପାକ୍ ସାମ୍ ଜୋନ୍ ଜାଙ୍ଗ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ସେ ଭାଙ୍ଗଳ ବା ବଙ୍ଗାଳ ଦେଶର ପାର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକାରୀ ଜାତୀୟ ଲୋକ। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ତାରନାଥଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ସେ ପୂର୍ବ ଭାରତର କୌଣସି ନର୍ତ୍ତକ ଜାତିର ଲୋକ। ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ପର୍ବତକୁ ସାଧନା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ମୁଦ୍ରା ଥିଲେ ଲୋକି ଓ ଗୁଣୀ। ଏମାନଙ୍କର ଚର୍ଯ୍ୟା ନାମ ଥିଲା ଡାକିନୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଓ ଜ୍ଞାନବତୀ। ଏ ଦୁହେଁ ଶବରୀପାଙ୍କୁ ସହୋଦର ଭଗ୍ନୀ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ନିଜର ସହୋଦର ଭଗ୍ନୀଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ। ରାହୁଲ ସାଙ୍କୃତାୟନଙ୍କ ମତରେ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତିର ଲୋକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବିକ୍ରମଶୀଳ କିମ୍ବା ମଗଧ ହୋଇପାରେ। ସେ ଶବରମାନଙ୍କର ପରି ଶ୍ରୀ ପର୍ବତରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶବରୀପ୍ପା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯୋଗୀପ୍ପା ଓ ସର୍ବଭକ୍ଷପା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଯୋଗୀପ୍ପା ଓ ସର୍ବଭକ୍ଷପା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଶବରୀପ୍ପାଙ୍କର ସମୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ବିନୟ ତୋଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ କାଳ 657 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ରାହୁଲ ସାଙ୍କୃତାୟନଙ୍କ ମତରେ ସେ ଥିଲେ ରାଜା ଧର୍ମପାଳ ଅର୍ଥାତ୍ 779 809 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦଙ୍କର ସମସାମୟିକ। ରାଜା ଧର୍ମପାଳ ବାରେନ୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶବରୀପ୍ପା ସେଠାକୁ ଯାଇ ଲୁଇପାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଶବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ୱୟ ବଜ୍ରଙ୍କୁ ଶବରୀପ୍ପା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ସାଙ୍କୃତାୟନ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶବରୀପ୍ପାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା। ମୈତ୍ରୀପା ଓ ଅବଧୂତିପ୍ପା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି ମତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମତ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଅଦ୍ୱୟ ବଜ୍ର ଶବରୀପ୍ପାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ନଥିଲେ। ଡକ୍ଟର କରୁଣାକରଙ୍କ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶବରୀପ୍ପା 2 ଜଣ ଥିଲେ। ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବଙ୍ଗଳାର ଲୋକ। କେଉଁ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟର ଗୀତିକା ରଚନା କରିଥିଲେ ତାହା ନିରୂପଣ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଭାଷାକୁ ଶବରୀପ୍ପାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶବରୀପ୍ପା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଓ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ବଜ୍ରଯୋଗିନୀ ସାଧନା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ତେଙ୍ଗୁର ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା 26। ଏହି 26ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଖଣ୍ଡି ବଜ୍ରଯୋଗିନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ତାଙ୍କର କେତେକ ପ୍ରଧାନ ରଚନା ହେଉଛି ବଜ୍ରଯୋଗିନୀ ସାଧନ, ମହାମୁଦ୍ରା ବଜ୍ରଗୀତି, ଶୂନ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟି, ଚିତ୍ତଗୃହ, ଗମ୍ଭୀରାର୍ଥ ଗୀତି, ଷଡ଼ଙ୍ଗ ଯୋଗ, ସହଜ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନସ୍ଥାନ, ସହଜୋପଦେଶ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ ତାଙ୍କର 2 ଗୋଟି ଗୀତିକା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତାଙ୍କର ଏହି 2 ଗୋଟି ଗୀତିକା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରେ। ଶବର ଶବରୀ ପ୍ରେମ ଚର୍ଯ୍ୟା, ରାଗ ବହ୍ଲାଡ଼ି। କବି ଶବର ଶବରୀ ରୂପକ ଛଳରେ ଜୀବ ପରମ ମିଳନର ବା ମହାଶୂନ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଶବରୀ ବାସ କଲା ପରି ଦେହର ଶିଖରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ସହସ୍ର ଦଳ କମଳରେ ନୈରାତ୍ମ୍ୟ ଦେବୀ ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି। ଶବରୀ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛେ ପରିଧାନ କରି ଗ୍ରୀବାରେ ଗୁଞ୍ଜର ମାଳା ପିନ୍ଧିଲା ପରି ନୈରାତ୍ମ୍ୟ ଅବିଦ୍ୟା ହେତୁ ନାନାବିଧ ଭାବ ବିକଳ୍ପରେ ଭୂଷିତ ହୋଇ ଗଳାରେ ଗୁହ୍ୟମାନ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଧର୍ମକାୟ ବା ତଥତାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ବିଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର। ମାତ୍ର ଲୋକ ଅବିଦ୍ୟା ହେତୁରୁ ବିଷୟ ବାସନାରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାର ନୈରାତ୍ମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଂସାରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଧାରଣ କରି ନିଜକୁ ଗୋପନ କରିଥାଏ। ସାଧନା ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ନୈରାତ୍ମ୍ୟ ଦେବୀ ନିଜେ ସାଧକକୁ ମହାଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥଳୀକୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ନୈରାତ୍ମ୍ୟେ
नैरात्म्य सबरी साधक को आश्वासन दे कहते हे शबर तू संसारर एही विषय बासनारे मज्जी पागल हो निजर सर्वनाश कर ना एकथा मु ते गुहारी करी कहूँगी मु तोर निजर घरणी मोर नाम सहज सुंदरी मते चिन्हवा भूल कर ना मते न चिन्ह संसार में जड़ रही मोर हत्या कर ना तापर साधकर ज्ञान उदय है से साधनार अग्रसर है क्षणी देह रूपक तरु मौली पड़ा अर्थात देहर असारता उपलब्धि है डाड़ सबू आकाश को लगिगला अर्थात समत महाशून्य परिणत होगला केवल से नैरात्म्यर उपलब्धि कला सबरी कर्णरे कुंडल धारण कर एकाकिनी बनरे बुलिला परी नैरात्म्य ज्ञान धारण कर एकाकिनी यही उच्च पहाड़े बुलिले अर्थात उच्च मेरुर शिखर में नैरात्म्य केवल प्रकाश पाइले समस्त शून्य पूर्ण है पिंड ब्रह्मांड यही शून्य उभेगला शबर जीव काया मन वचन को खटरे परिणत कला से खट उपरे महासुकर सेज बिछाइला बीट पुरुष खट उपरे सेजरे शोई प्रेमरे राति पुहाइला परी शबर महासुख सेजरे शोई नैरात्म्य सहित मिलित होई अविद्या रजनी पुहाईदेला चिया चैतन्य को स्त्री संभोग परी पानरे कर्पूर खाइला परी मन चैतन्य को खाई लोप करी महासुख भोग कला सेतेबेले आउ ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय किछि रहिला नाही एही अवस्था पहुँचवा हेले गुरुंक वाक्य को धनु करी निज मन को बाण कर अर्थात गुरुंक उपदेश अनुसार निज मन को चालित कर गुरुंक उपदेश अनुसार निज मन स्थिर करी सेठारे नेले त्रिशर बिंधिले परम निर्वाण को बिंधि पार लक्ष्य परम निर्वाण लाभ कर संसार मायाजाल दूर हो शबर ज्ञानानंदर आस्वाद पाई गुरु रोषरे अति आवेगर सुमेरु शिखर संधिरे बा सुषमना शिर ब्रह्मरंध्र प्रवेश कलाक्षणी महाशून्यर उपलब्धि कला आउ कहारी को खोजार आवश्यक है ना से केवल निर्विकल्प समाधि महाभाव अवस्था अमन भाव मजी रहा लुईपा पाक साम जोन जांगर विवरणी अनुसार लुईपा ओडिशार एक मत्स्यजीवी परिवार जन्मग्रहण करते से परवर्ती काल में शिक्षा लाभ कर जड़े राजकर्मचारी भाव में नियुक्त होते से नाम था सामंत शुभ लुईपांकर जन्मस्थान विषय में भिन्न भिन्न आलोचक भिन्न भिन्न मत पोषण करते जन्मस्थान बंगला बा आसाम पश्चिमांचल उज्जयिनी बा मगध बोली प्रमाण करने को चेष्टा करते राहुल सांकृतायन मतरे लुईपा मगध राजार धर्मपाल कायस्थ थे राजा धर्मपाल निज राज्य बारेन्द्र प्रदेश अवस्थान करथिबा समय सिद्ध सबरीपा सेठारे आसीथिले सेठारे सबरीपा सहित लुईपा साक्षात होइतिला लुई सबरीपा द्वारा प्रभावित होई तांकोठारे दीक्षा ग्रहण करथिले तारनाथ विवरणी अनुसार लुईपा सबरीपा दीक्षा ग्रहण कर श्मशान साधना कर वज्र बराही उपलब्धि करथिले तापर से बंगला को यात्रा करी गंगा तीर अवस्थान करने समय सेठारे बहुत माछ देखी माछ खाई सिद्धि लाभ करथिले नाथ धर्मर आदिनाथ मत्स्येन्द्र और लुई अभिन्न बोली केतेक आलोचक मत प्रदान करथांती महमह पद्य हरप्रसाद शास्त्री मतानुसार लुईपा बंगाली थिले एवं तांकर जन्मस्थान थिला राडदेश से थिले एक नूतन संप्रदायर प्रवर्तक एवं तांको आदि सिद्धाचार्य बोली कहा जाउथिला तांको संप्रदायर समस्त सिद्ध बोली कहा जाउथिला संस्कृत रे तांकर चारिगोटी रचना देखा मिले एगुड़िक मध्य वज्र सत्व साधन प्रधान और बृहत बुद्धोदय तांकर एक क्षुद्र ग्रंथ बुद्ध ज्ञान लाभ कर उपाय से यही ग्रंथर वर्णना कर अन्य दुईटी रचना श्री भगवताभिसमय अभिसमय विभंग यही दुई गोटी ग्रंथ को अभिसमय ग्रंथ कहुए यार अर्थ अभिधर्म व दर्शन विषयक ग्रंथ यही अभिसमय ग्रंथद्वय तांकर निज दार्शनिक मतवाद उपर प्रतिष्ठित यह व्यतीत से तत्व भाव दृष्टि दोहाकोश गीतिका और लुईपाद गीतिका नामक ग्रंथद्वय लौकिक भाषा रचना करथिले लुईपा ओडिशार सिद्ध थिबा कथा अनेक आलोचक प्रकाश करछन्ते महामह पाद्य हरप्रसाद शास्त्री लुईपा को गढ़ देशर आदिवासी बोली कही मयूरभंज में बास करुथिले बोली कहिसन्ते ओडियान बा ओडिशा रे अवस्थित विषय में कौन सठिक प्रमाण नथिबारु आलोचक माने लुईपांकर जन्मस्थान विषय में मत प्रकाश करने को जाई भ्रांत मत पोषण करछन्ती ओडियान बा ओडिशार आधुनिक ओडिशा भाव में चिन्हित होगा पर आलोचक मानकर संदेह दूर होईछि ओडिशार राजा दारिक मंत्री डेंगीपा अन्य जड़े राजा वज्रघंट लुईपांकर शिष्यत्व ग्रहण करथिले लुईपांकर गुरु सर्वरीपा मध्य ओडिशार आदिवासी थिबार प्रमाण मिली लुईपा जे ओडिशार व्यक्ति थिले ए विषय में बहु प्रमाण मिली लुईपा संबंध में विभिन्न विवरणी परवर्तीकालीन ओडिया साहित्य मिलता है अच्युतानंद दासंकर शून्य संहिता प्राचीकूल सिद्धाचार्य मान आश्रम बा मठ विषय वर्णना अच्छी यही वर्णन लोहीदास मठ विषय रही अनंत दासंकर गुप्त गीतार सिद्ध तालिकार
ଲୋହୀଙ୍କର ନାମ ଅଛି। ଲୋହୀ ଗୀତା ନାମରେ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥି ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମତରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଲୁଇ ପୂଜା ଲୁଇଙ୍କର ଓଡ଼ିଆତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ କରେ। କେତେକ ଆଲୋଚକ ଲୁଇପାଙ୍କୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅଧିବାସୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଲୁଇପାଙ୍କର ରଚନାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଲୁଇପାଙ୍କର ଦୁଇଗୋଟି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରେ। କାୟା ତରୁବର ଚର୍ଯ୍ୟା, ରାଗ ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ। ଅର୍ଥ, ଏ ଗୀତିକାର ଶରୀରକୁ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ବୃକ୍ଷର 5ଟି ଡାଳ ପରି ଶରୀରର 5ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ପଞ୍ଚସ୍କନ୍ଧ ଅଛି। ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ। ତେଣୁ ଶରୀରରେ କାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରେ। ଚିତ୍ତର ଚଞ୍ଚଳତା ଦୂର ହେଲେ ଚିତ୍ତ ଦୃଢ଼ ହୁଏ। ଚିତ୍ତ ଦୃଢ଼ ଓ ସ୍ଥିର ହେଲେ ମହାସୁଖ ଲାଭ ହୁଏ। ଲୁଇପାଦ କହନ୍ତି, ଚିତ୍ତକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାର ଉପାୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଘେରି ରହିଛି। ଜଗତରେ ମଣିଷ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ସମାଧି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ସମାଧି ବା ଯୋଗର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାସନାର ବନ୍ଧନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଳ ଜୟ କରି ଶୂନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କର। ସଂସାର ଅସାର, ସଂସାରର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ସଂସାରର ଅସାରତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଅସାର ବସ୍ତୁର ଉପଭୋଗ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବୃତ୍ତିଜାତ ହେବ ନାହିଁ। ତାହାର ଫଳ ବାସନାର ନିବୃତ୍ତି ସମ୍ଭବ। ବନ୍ଧନକୁ ଏଡ଼ି ପାଟସୂତାରେ ଜାଳ ବାନ୍ଧି ପକ୍ଷୀ ଧରି ପାଖକୁ ନେଲା ପରି ବାସନାକୁ ଏଡ଼ି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଭିଡ଼ି ପାଖକୁ ନିଅ। ଲୁଇପାଦଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ଦୁଇଗୋଟି ପିଣ୍ଡ ଉପରେ ବସି ଧ୍ୟାନରେ ଏହି ଶୂନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାହ୍ନୁପା। କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣପାଦ, କୃଷ୍ଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ କୃଷ୍ଣବଜ୍ର। ସେ 57 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟରେ ତାଙ୍କର 12 ଗୋଟି ଗୀତିକା ରହିଛି। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ମହାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଉପାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ମଣ୍ଡକାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଙ୍ଗୁର ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଲିକାରେ ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ସମର୍ଥନ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ କାହ୍ନୁପା ଭାରତବାସୀ ବୋଲି 15ଟି ସ୍ଥାନରେ କୁହାଯିବା ସ୍ଥଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶାଗତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଗୁଣି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତର୍ଜମାକାର କୃଷ୍ଣ, ଗ୍ରନ୍ଥାକାର କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭାଷାକୁ ବିଚାର କରିବାର କଥା। ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ଭାଷା ବିଚାର କରି ତାଙ୍କୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ବୋଲି ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପାକ୍ ସାମ ଜୋନଜାଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜାଳନ୍ଧରୀ ପା ତାଙ୍କୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ତନ୍ତିପା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଲାମା ତାରାନାଥଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ତିବ୍ବତରେ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରାଚୀନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ କୃଷ୍ଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣା ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ କୃଷ୍ଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ୟନଗର ବା ବିଦ୍ୟାନଗରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅନେକ କାଳ ପୂର୍ବରୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଉରୁବିଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଡକ୍ଟର ଶହୀଦୁଲ୍ଲାହ ଓଡ଼ିଶାକୁ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତିବ୍ବତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ଭିତ୍ତିରେ ଡକ୍ଟର ବିନୟତୋଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଗୀତିକାଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧାନ୍ୱିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ରାହୁଲ ସାଙ୍କ୍ରଦାୟନଙ୍କ ମତରେ କାହ୍ନୁପା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଶର ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କର୍ଣ୍ଣପା। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ରଙ୍ଗ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ହେତୁ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣପା ବା କାହ୍ନୁପା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଭୋଟିଆରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଚର୍ଯ୍ୟାପା। ସେ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଭିକ୍ଷୁ। ସେ କିଛି କାଳ ପାଇଁ ସୋମପୁରୀ ବିହାରରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ପରେ ସେ ଜାଳନ୍ଧରୀ ପାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। 84 ଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି କନଖଳା, ମହିପା, ଉଧଲିପ୍ପା, ଭାଦେପ୍ପା, ଧର୍ମପ୍ପା, କନ୍ତଳିପ୍ପା ଓ ମେଖଳା। କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବିବରଣୀ ମିଳିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଏକ ପ୍ରକାର ମତକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। କେତେକ ଆଲୋଚକ କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ସମୟ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ବିନୟ ତୋଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତାନୁସାରେ କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ଜନ୍ମକାଳ 717, ଡକ୍ଟର ସୁନୀତ କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ମତରେ 950 ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳ ହେଉଛି କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ସମୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ସାଙ୍କ୍ରତାୟନଙ୍କ ମତରେ ସେ ମହାରାଜ ଦେବପାଳଙ୍କର ସମସାମୟିକ। ଡକ୍ଟର ଧର୍ମବୀର ଭାରତୀ ତାଙ୍କୁ 925ରୁ 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଶହୀଦୁଲ୍ଲାହଙ୍କ ମତରେ 665ରୁ 775। ସିଲଭାଁ ଲେଭିଙ୍କ ମତରେ କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ସମୟ 657ର 50 ବର୍ଷର ପରବର୍ତ୍ତୀ। କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ରଚନାବଳୀର ସଂଖ୍ୟା 74। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମହାଢୁଣ୍ଡନ, ବସନ୍ତ ତିଳକ, ଅସମ୍ବନ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି, ବଜ୍ରଗୀତି, ଦୋହାକୋଷ, କାହ୍ନୁ ପାଦ ଗୀତିକା ଓ ବୋଧିଚର୍ଯ୍ୟାବତାର ଟୀକା ପ୍ରଧାନ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ଗୀତିକାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରେ। ଡୋମ୍ବି ଚର୍ଯ୍ୟା, ରାଗ ଦେଶାଖ। ଅର୍ଥ,
ଏହି ଗୀତିକାର କବି ପରିଶୁଦ୍ଧ ଅବଧୂତିକାକୁ ବା ସୁଷୁମ୍ନାକୁ ଡମ୍ବି ବା ଡମୁଣି ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଡମୁଣି ଗାଁ ବାହାର କୁଡ଼ିଆରେ କରି ରହେ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏହି ଅବଧୂତିକା ଡମୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣର ନାଲିଆ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଗଲାପରି ଅବଧୂତିକା ବ୍ରହ୍ମନାଡ଼ିକୁ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯାଏ। ପୁଣି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗୀମାନେ ଅବଧୂତିକାକୁ କେବଳ ଛୁଇଁଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଉପଭୋଗ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କବି ଏହି ଅବଧୂତିକା ଡମୁଣି ସହିତ ମିଳିତ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲଜ୍ଜା ଘୃଣା ଛାଡ଼ି ଲେଙ୍ଗୁଣି ନେଇଛି, ତେଣୁ ତୋ ସହିତ ମୋର ମିଳନ ହେବ। ସେ ଦୁହେଁ ମିଳି 64 ଦଳର ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ି ନାଚୁଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ସଦ୍ଭାବରେ ଡମୁଣିକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁ କାହାର ନାବରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଅଛୁ? କବି ଅବଧୂତିକାର ପଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଡମୁଣି ତନ୍ତ୍ରୀ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ବିକିଲା ପରି ତୁ ଅବିଦ୍ୟା ବିଷୟ ବାସନାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୋ ପାଇଁ ସଂସାର ରୂପକ ନାଡ଼ ପେଡ଼ି ତ୍ୟାଗ କଲି। ତୋ ଲାଗି ମୁଁ ହାଡ଼ମାଲ ଧରି କାପାଳିକ ହେଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିକାର ଓ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ତ୍ୟାଗ କଲି। ତେଣୁ ତୋର ମୋର ମିଳନ ହେଉ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ପନ୍ଥାର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ବା ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଅପରିଶୁଦ୍ଧ ଅବଧୂତିକା ସେମାନଙ୍କର କାୟା ପୋଖରୀରେ ଧ୍ୱଂସ କରି ବୋଧିଚିତ୍ତ ରୂପକ ମୃଣାଳ ଭକ୍ଷଣ କରେ। ଅପରିଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବଧୂତିକା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ସୃଷ୍ଟି କରି ପରିଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହାର ନିର୍ବାଣ ଦେଇଥାଏ। ତୁ ସବୁ ଜଞ୍ଜାଳର ମୂଳ, ତୋତେ ମାରି ତୋର ପ୍ରାଣ ନାଶ କରିବି।